दोस्तों एक बार फिर स्वागत है चैनल रितेश लखी अनपलग्ड। बीते तकरीबन 12 एपीसोड ਤੇ 12 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਅੰਡਰਵਰਲਡ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ तमाम ਐਸਪੈਕਟਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। लेकिन यह सीरीज़ है जिसनों हमेशा लिए कंटिन्यू तो किया नहीं जा सकता, लेकिन जदों एक सही समा आएगा, सबा पैदा होएगा या फिर कुछ दसन लायक ऐसिया गल्लां बातां या तत्थ होणगे, कोई ऐसी कहानी वाकई होणगे, मैं ज़रूर थोड़े सामने लैके पेश हुंदा रहांगा। लेकिन अज एक बहुत ही वक्रे घटनाक्रम की गल करांगे 1970 ते 1980 के दहाके की, जो कि जुड़ती है विद्यार्थी पॉलिटिक्स के नाल, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नाल, सियासत के नाल। किस तरीके नाल स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो उभर के जुर्म की दुनिया के विच कुछ नौजवान आ जाते हैं तो फिर उस तो बाद वो खड़कुवाद की उस लहर का हिस्सा बन जाते हैं। इसकी एक जिउंदी जागती मिसाल उदाहरण सी बखतौरा बठिंडा। अज मैं बखतौरा बठिंडा की गल करांगा। बखतौरा बठिंडा जो कि खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के नाल अपने जिंदगी के आखिरी दिनों के जिस तो पहला कि उसका एक मुकाबला किया गया सी, उसनों हालांकि पुलिस कस्टडी में लै लिया गया सी, उसनों बहुत बुरी तरह टॉर्चर करके मारिया गया, लेकिन उस तो पहला उसने भी बहुत ही कुछ ऐसिया खूनी वारदातों को अंजाम दिता सी। सो एक बहुत ही उतार चढ़ाव भरी कहानी सी। लेकिन बखतौरा बठिंडा की जी कहानी है वो एक स्टूडेंट की कहानी है, एसेंशली एक ऐसे स्टूडेंट आगू की कहानी है, एक विद्यार्थी की कहानी है जो कि जिसकी शुरुआत स्टूडेंट ते कॉलेज पॉलिटिक्स तो होंदी है, लेकिन उसनों जिंदगी दे विच वापस पैर रखने का मौका मिलता है, मेन स्ट्रीम दे विच वकालत दे विच पैर वापस रखने का मौका मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी हालात जिहड़े हुंदे ने वो गलबात जो कि साडे सिस्टम उत्ते पिया होया है, रसूखदार लोकां दा, पुलिस अफसरां दा, एंटी सोशल एलीमेंट्स का, उस गलबे के विचों ये नौजवान निकल नहीं पाता तो फिर उसनों एक बार जुर्म के गर्द दे विच या एक उस लहर का हिस्सा बनना पैंदा है जो कि वखवादी लहर सी, खाड़कूवादी लहर सी। बखतौरा बठिंडा की तस्वीर जी मैं थोड़ा दिखा रहा हाँ, ये बहुत एक रेयर तस्वीर है। बखतौरा बठिंडा बारे मैं कुछ ज़्यादा जानकारी ना तो इंटरनेट तो हासिल कर सकिया तो ना ही ये कोई तस्वीर सी, लेकिन मैं जी तस्वीर थोड़ा दिखा रहा हैं एक ब्याह के समागम के खिंची हुई तस्वीर है, जिस विच कि बखतौरा बठिंडा थोनों सेंटर के नज़र आ रहे हैं। अपनी स्क्रीन के बिल्कुल खब्बे पासे जो कि अद्धी घटी हुई फोटो है वो चाचा चहल की है, कदे वो भी कहानी थोड़े सामने लैके हाज़र होवांगे। तो विच इसके बैठे है ने मंदर मसीता पिंड तो है ने। मंदर मसीता होना वालों मैनू बहुत ही अहम जानकारी तो यह तस्वीर जी है मुहैया कराई गई है, सो मैं धन्नवादी हाँ उन्होंने। इस तो इलावा बठिंडा, मालवा ते पंजाब के उगे पत्रकार बखतौर ढिल्लों होना वालों कई होर ऐसिया डिटेल्स जो कि बहुत ही विलखण हैगियां ने वो साझियां कीतियां गई ने। सो बखतौरा बठिंडा की जी कहानी है वो लैके हाज़र होया हाँ। कुछ गल्लां बातां जिहड़ियां हैगियां ने अपनी इंटरव्यूज़ के दौरान गुरमीत सिंह पिंकी साबका CIA इंस्पैक्टर भी करते रहे हैगे ने, लेकिन जिहड़ियां जानकारियां मैं तुहाडे नाल इस रिपोर्ट दे विच साझा करांगा वो ये तमाम लोगों वालों, चाहे वो फिर बखतौर ढिल्लों होन, गुरमीत सिंह पिंकी होन या फिर मंदर मसीता होन, ये सारे लोगों की जी जिन्नी भी जानकारी इन्हां वालों प्रोवाइड की गई, जो कि मैं बाद में थोड़ी बहुत क्रॉस चैक जिद्दे सूत्रां तो करने का मौका मिलिया उसनों कीता, वो लैके थोड़े सामने हाज़र होया। सो तुसी बखतौरा बठिंडा की तस्वीर वेखी है। बखतौरा बठिंडा आखिर कौन सी, शुरुआत इसकी जिंदगी की किवें हुंदी है। बठिंडा के पिंड फल्लड़ का रहने वाला बखतौरा बठिंडा, उसके पिता का कतल जिहड़ा सी बचपन के विच ही करता गया सी। बखतौरा बठिंडा होनी 3 भरा ते 1 भैन सन। उन्होंने दादा उसके पिता की हत्या तो बाद, जिस तो बाद कि पिंड फल्लड़ दे विच दुश्मनियां भी पै चुकियां सन तो माहौल जिहड़ा सी वो ठीक नहीं सी। उस तो बाद इस सब बच्चों को लैके बठिंडे आ जाते हैं, जितों कि ये लोग सिक्ख्या ग्रहण करते हैं, स्कूलों कालजां दे विच इत्थे पढ़ते हैं। लेकिन कालज तक पहुँचद्या बखतौरा बठिंडा जिहड़ा सी उस दे विच दे जिहड़े स्टूडेंट लीडर होने दे गुर सन या तेवर सन वो होर तेज़ होंदे गए। इस तो बाद उसने स्टूडेंट लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित करना सी। DAV कॉलेज बठिंडा के उस वालों दाखला लिया गया। सो ये जो बखतौरा बठिंडा सी ये समकाली सी, यानी कि कंटैंपरेरी सी संदीप भाऊ होना दा। वही संदीप भाऊ जो कि एक अंडरवर्ल्ड का डॉन रहा है, गैंगस्टर रहा है अपने समय का, जिसने कि उन्होंने दिनों के ही पंजाब यूनीवर्सिटी के कई वड्डियां वारदातां नूं अंजाम दिता, जिस विच कि मक्खन सिंह का मर्डर केस सीगा, मक्खन सिंह विर्क, जिसकी उत्ते मैं उचेचियां रिपोर्ट्स बना चुका हाँ। इस तो इलावा होर भी बहुत सी ऐसी गतिविधियां सन जिस दे विच कि संदीप भाऊ जो कि डिंपी चंदपान होना तो भी पहले पद्धर का एक बठिंडा का ऐसा डॉन सी, गैंगस्टर सी, जिसका सिक्का चलिया करता सी। सो संदीप भाऊ जिहड़ा सी वो भी बठिंडे दे ही एक दूसरे कॉलेज रजिंद्रा कॉलेज का स्टूडेंट सी। 2 अलग अलग कॉलेज सन, हालांकि एक बहुत छोटा जिहा शहर सी, लेकिन दोवें कॉलेजों के विच स्टूडेंट जिहड़ी एक्टिविटी सन या विद्यार्थी पॉलिटिक्स सी वो काफ़ी सरगर्म सी। पंजाब यूनीवर्सिटी के नाल नाल पंजाब के कॉलेजों के विच भी
स्टूडेंट पॉलिटिक्स काफ़ी सरगर्म हो चुकी सी ते एक दूसरे गुट तो इन्हां छात्र लीडरां दे ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋੜ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਦੀਪ ਭਾਊ ਹੋਣਾ ਦਾ ਗੁੱਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਚਮਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਖਤੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਖਤੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਂਪਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬਖਤੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਦੀਪ ਭਾਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਝਗੜੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ 36 ਦਾ ਆંકੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਭਾਊ ਸੀ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੇਟ 70s ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 78-79 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਭਾਊ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਫੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਲਈ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੋ ਕਤਲ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਐਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਐਸਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਭਾਊ ਹੋਣਾ ਦੀ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਉਹ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ। ਆਰਐਸ ਗਿੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਐਸਐਸਪੀ ਐਮਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪੀਲੀ ਕੋਠੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੀ ਕੋਠੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਸੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਗੁੱਟ ਦੀ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਐਮਪੀਐਸ ਔਲਖ ਤੱਕ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੋਠੀ ਪੀਲੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਵਰਡ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਝਗੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਥੋੜੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਗੁੱਟ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ ਐਮਪੀਐਸ ਔਲਖ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਜਾਂ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸੰਦੀਪ ਭਾਊ ਵਰਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਬਤੌਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਸੰਦੀਪ ਭਾਊ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇसी ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਗੂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਵਾਈਵਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਬਖਤੌਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਭਾਊ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਾਸਦੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਤਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਖਤੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਉੱਘੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪੀਲੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਗੁੱਟ ਜੋ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸੀ, ਨੇੜਲਾ ਗੁੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ ਬਖਤੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਤੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕੇ, ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੇ ਰੌਲਾ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਐਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਬਖਤੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਧੀਕੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫਜ਼ੀਹਤ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਪੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਬਖਤੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਸਿੱਟਤਾ, ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਜ਼ੀਹਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਡ 80s ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ 86-87 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ RS ਗਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, MPS ਔਲਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਸਾਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦੀ ਲਹਿਰ 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾਤਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, KLF, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਨੇਕ ਪੱਪ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ KLF ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁਖੀ ਸੀ KLF ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੈਨ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ KC ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 4 IPS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, 2 SSP ਤੇ 2 SP ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ CIA ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 5 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 1988 ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਸਨ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਜਿਹੜਾ CIA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ KC ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 16 ਤੇ 11 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਵੀ ਗਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਬੀਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ KC ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਸੀ ਉਹ CIA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ SSP ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ SPD ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ KC ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਉਸ ਵਕਤ KC ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ PGI ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ ਉਹ CIA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਨਰਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੀਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ KC ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੱਟੜ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੌਕਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਪਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ 1988 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਸਾ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾੜ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਕੈਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਬਾੜ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰਕਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਜੋਂ BN ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਾਬੂ ਹਿੱਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਬਾਬੂ ਹਿੱਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਤੇ BN ਕੁਮਾਰ ਦੀ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਸਦੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਵੀ
ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਵਾਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਦੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਇਨਾਈਡ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ CRPF ਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ CIA ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੌਂਪਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜਾ CIA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੌਰਚਰ ਹੈ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਖਾੜਕੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸੈਦਪੁਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਾ ਖਾੜਕੂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸੈਦਪੁਰ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਹੋਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਇਨਾਈਡ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਊ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਭਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਊ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਮਾ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਾਊਟ ਜਾਂ ਕੈਟ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਰਟ ਕਰਦਾ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਇਹ ਟੇਕ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਤਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇयर इज नो ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਐਟ ਟਾਈਮਸ। ਸੋ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। तो ਜਦੋਂ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਰਮਲ ਆਪਣੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਹਾਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਖਤਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਪਰਤਿਆ। ਸੋ ਐਸੀ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਬੇਸ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਪਾਊ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬਖਤੌਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਊ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਨੋਲੋਗ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਈ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਬਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਊ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਤਵਾਦ, ਪੱਖਵਾਦ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਪਨਪਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਰਵਾਈਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਮਤਾਂ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਓ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।